کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، بڑی پیاری آیت۔ اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر گئے، 3 چیزیں تحفہ کے اندر ملا، ایک نماز اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیت کریمہ۔ جی ہاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج کی رات تحفہ ملا، پہلا کیا؟ نماز، دوسرا کیا؟ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، اور تیسری، اے نبی آپ کی امت کا جو کوئی شرک کیے بغیر آئے گا ہم اسے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ یہ بھی تحفہ ہے، اس لیے شرک سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی شرک، نفس کے جو پجاری بنے ہوئے ہیں نا شرک کے اندر، یہ بھی ہر چھوٹی بڑی شرک، کیا کریں گے روزہ رکھ کے چلنا، دن میں بھی کھا لیتی، رات میں بھی کھا لیتی، کیا فرق پڑے گا؟ کیا کریں گے نماز پڑھ کر؟ یہ نفس کی اتباع ہے، نفس کی پیروی ہے یہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اپنی نفس کی جس نے اتباع کیا، اپنی خواہشات کی پیروی کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جس نے جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو کنٹرول کیا، نفس کی اتباع نہیں کی، نماز کا وقت ہے، شیطان بہکا رہا ہے، چلو بھائی تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، کل پڑھ لینا، پرسوں پڑھ لینا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں افسوس روزہ رکھ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ بھائی کیسی روزہ ہے میرے بھائی، روزہ رکھ کر کے بھی نماز نہیں؟ بھائی روزہ تو حلال چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے، یا تو جو چیز چھوڑنا ایسے میں بھی حرام ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے۔ اور روزہ داروں کو روزہ کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا لازمی ہے، اس کو یاد رکھ لیجیے، کیونکہ بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ، محدثین اکرام نے لکھا ہے کہ کلمہ شہادت کے بعد نماز کا جو ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، پھر اس کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج کا ذکر کیا۔ مطلب یہ ہے کلمہ شہادت کے بعد فوراً آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، تب جا کر کے یہ تینوں اعمال قبول ہوں گے۔ کتنے ایسے ہیں کہ حج کرنے کے لیے جاتے، وہاں پہ بھی جا کے نماز نہیں پڑھتے؟ نہیں، یہ دونوں ہونا چاہیے، نماز، کلمہ شہادت کے بعد نماز، پھر اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج، یہ دونوں رہیں گے تب یہ تینوں قبول ہوں گے، یاد رکھ لیجیے۔ اس لیے بے نمازی کی روزہ نہ، اللہ تعالیٰ سارے روزہ داروں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آج مومن سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ہم پر بوجھ ڈالا، نہیں میرے بھائی، ہمارے اندر اتنی طاقت ہے کہ سال کے 1 مہینہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اللہ رب الجلال کو منانے کے لیے پورا دن بھوک و پیاس کو برداشت کرے، کھانا پینا کھائیں، پانی پینا پیے، اپنے خواہشات و نفسانی کو کنٹرول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کسی بھی نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو نیکی کرے گا وہ اس کے لیے، جو برائی کرے گا وہ اس کے لیے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ تعالیٰ نے 2 جملے فرمائے،
जो नेकी करके आएगा नेकी का बदला उसी को मिलेगा, जो बुराई करके आएगा बुराई का बदला उसी को मिलेगा। आज माशरे के अंदर देखिए चलते फिरते, अरे वो गुनाह काम कर रहा है, वो बुराई का काम कर रहा है, वो हराम का काम कर रहा है, मैं क्यों ना करे, वो नमाज नहीं पढ़ रहा मैं क्यों पढ़ूं, वो रोजा नहीं रख रहा मैं क्यों रोजा रखूं, वो दुआ नहीं मांगता मैं क्यों दुआ मांगूं, वो ये काम नहीं कर रहा मैं क्यों करूं। वो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो तुमने की लेकर के आओ उसका बदला तुम्हें दिया जाएगा, उसका सिला तुम्हें दिया जाएगा। गुनाह करने वाले को गुनाह की सजा उसे मिलेगी, तुमको नहीं। माएं और बहनें इस बात को अच्छी तरह से सुने, फलानी औरत इस तरह करती है, फलानी औरत उस तरह करती है, अगर वो जहन्नम में जाएगी तो आप भी जाएंगे? नहीं। आप ये क्यों नहीं कहते कि फला तुम इतना नमाज पढ़ा मैं भी नमाज पढ़ूं? ये जज्बा और शौक खत्म हो चुका है, माशरे से ये सारी चीजें दूर होती हुई नजर आ रही है। जबकि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की चाहत और तलब कि वो बुराई नहीं देखते थे कि फला क्या काम कर रहा है, फला क्या बुरा कर रहा है, नहीं, बल्कि ये देखते थे फला आदमी क्या नेक अमाल कर रहा है, किस वक्त वो उठ करके अल्लाह की इबादत कर रहा है, किस वक्त वो दुआएं मांग रहा है, वो मुझसे ज्यादा इबादत कर, मुझसे ज्यादा नेक अमाल कर। ये चाहत खत्म हो चुकी है और इसका तज़किरा भी खत्म हो चुका, और यही वजह है कि माशरे के अंदर बुराई बढ़ती जा रही है। माशरे के अंदर जो बुराई बढ़ने का असबाब जो है उनमें से एक सबब यह है कि हमने नेक लोगों की नेकियों को देखना छोड़ दिया है, बुरे लोगों की बुराइयों को देखना शुरू कर दिया है। वो ये गुनाह कर रहा, वो ये गुनाह, भाई वो गुनाह कर रहा उसकी सजा उसको मिलेगी, नेक काम करो। हर कोई अगर ये सोचने लगे कि मैं कितना नेक अमाल करता हूं, क्योंकि हर एक के अंदर खामी भी होती है, अच्छाई भी होती है, हर एक के अंदर कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ खराबी और खामी है। उसको नजरअंदाज करके उसकी अच्छाई को देखिए कि ये बंदा क्या कर रहा है, नेकी अमाल के दरमियान क्या कर रहा है, नेकियों के चाहत में। और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाया उन लोगों के साथ रहो जो रुकू करने वाले हैं, अच्छे लोगों की अच्छाई को देखो ताकि तुम्हारे अंदर भी चाहत पैदा होगी कि मैं भी अच्छा अमल करूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की मिसालें रहती दुनिया तक दी जाएगी। जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि माल की जरूरत है, मैदान जंग के अंदर जाना है, उमर रज़ियल्लाहु ताला ने सोचा आज मेरे घर के अंदर माल है, आज अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। किसमें? बुराई में नहीं, अच्छाई में, नेकी में। आज अबू बकर से मैं बढ़ जाऊंगा। देखता हूं उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पूरे घर के तमाम चीजों को दो हिस्सा के अंदर तकसीम कर दिया, एक हिस्सा को बांध दिया और बांध करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर कर दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा उमर क्या रखे अपने घर वालों के लिए? अल्लाह के नबी पूरे घर का आधा हिस्सा आपके दरबार में, आधा हिस्सा अपने घर वालों के लिए छोड़ करके आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जितना घर के अंदर सामान था सबको बांध दिया और बांध करके रिसालत इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर कर दिया। रसूल रहमत ने पूछा अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा? क्या है जुमले अबू बकर के? मैंने घर के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ करके आ गया, कुछ भी नहीं है घर के अंदर। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर पर हाथ लेकर के बैठ गए, आज अबू बकर को हरा नहीं था, जिंदगी भर कभी नहीं हरा पाऊंगा। ये जज्बा होना चाहिए, शौक होना चाहिए। वो इतनी इबादत कर रहा है रमजान के महीने में, मैं उससे ज्यादा इबादत करूं। वो इतनी नवाज़िल पढ़ रहा है, मैं उससे ज्यादा नवाज़िल पढ़ूं। वो इतना दुआ मांग रहा है, उससे ज्यादा मैं दुआ मांगूं। वो अल्लाह के करीब जाना, मैं भी रब के करीब जाऊं, ये जज्बा और शौक होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए फरमाया लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत, जो नेकियां लेकर के आओगे उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा, जो बुराइयां लेकर के आएंगे उसका पूरा पूरा बदला मिलेगा। लिहाजा बुरे लोगों को देखना छोड़ दीजिए, अच्छे लोगों को देखना शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह आपके दिलों के अंदर अच्छाई का जज्बा पैदा होगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया लहा मा कसबत व अलैहा मा कसबत रब्बना ला तुआखिजना इन नसीना औ अख्ताना, ऐ हमारे परवरदिगार जो हमसे गलती हो जाए या खता हो जाए, ऐ पाक परवरदिगार कल क़यामत के दिन उसका मुआखिदाना करना। कभी गलती से गुनाह हो जाती है, कभी भूल से गुनाह हो जाती है, मगर खामोश नहीं रखना है, ये दुआ पढ़ना है
اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، شیطان کے بہکاوے میں یہ گناہ سرزد ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، نسیان ہو گئی ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کل قیامت کے دن اس بھول کی پکڑ نہ کرنا، اے اللہ کل قیامت کے دن اس بھول کی سزا نہ دینا۔ لا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جو ہم سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اے اللہ اس کی پکڑ کل قیامت کے دن نہ کرنا۔ اے